بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں پر ہونے والے ظلم کے حوالے سے بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے کیا کرتا ہے جو عورتوں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے پر دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بہت ظلم و زیادتی بھی کی جاتی ہے۔ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر عورتوں کو زندہ جینے بھی نہیں دیا جاتا۔ اسلام نے اب عورتوں کو کچھ حقوق دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ درگود کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، ان کے کچھ حقوق و فرائض بھی مقرر کیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں عورتوں پر ظلم کے حوالے سے حضرت علی کی زندگی سے جو واقعہ ملتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے، اس کی توہین کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اسے اپنے لیے غلام خرید لیا، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، تم نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ ایک شخص جس سے مدد لی جائے اس کو غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے عقید نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی اس کے وجود سے تمہارے لیے صرف بغاوت ہوگی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے جس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے 5 حقوق اگر پورے کر دیے جائیں تو اس کے بدلے انسان کا گھر جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور گھر کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، یاد رکھنا، آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی، بربادی اور پریشانی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عورت کی بغاوت کیوں ہوگی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرد ان کے حق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے، ان کی بے عزتی کرنے لگیں گے، اور جو انسان اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے سکون کو دفن کر دے گا۔ اس شخص نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، عورت کے کون کون سے حق مرد پر واجب ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا حق، مرد جب بھی عورت سے بات کرے اخلاق سے کرے، اس کی عزت کرے، اس سے پیار کرے، اور کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بے عزت نہ کرے۔ جو بات اسے سمجھانا چاہے پیار سے سمجھائے، کیونکہ اصلاح برائے اصلاح اکیلے میں کی جاتی ہے، اور جو سب کے سامنے کی جاتی ہے وہ انسان کو بغاوت کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی احساس میں رہتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی تعریف کرتا رہے، بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتا رہے، تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف سے مائل نہ ہو اور کسی اور مرد کی طرف مائل نہ ہو سکیں۔ اسی طرح تیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ گھر کے کاموں میں اپنی عورتوں پر رحم کرے، ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ مرد کبھی اپنی بیوی کا مذاق نہ اڑائے، اور جو چیز اسے نہ آتی ہو اسے اس کی تعلیم دے، اس طرح کہ اسے کمتری کا احساس نہ ہو۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اپنی عورت کا خیال رکھے، اس کا احساس کرے، اور ہر ضروریات زندگی جو عورتیں اپنے لیے چاہتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اے شخص، یاد رکھنا،
मर्द जब ये 5 फर्ज अदा करता है तो औरत कभी भी बगावत नहीं करती। दोस्तों, इस वीडियो में हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको यहाँ पर बताएं कि आप इस वीडियो में कमेंट करके इस वीडियो के हवाले से फीडबैक भी दे सकते हैं और हमें ये भी बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में रहनुमाई हासिल करना आप चाहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा, आने वाले वक्त में वो टॉपिक्स भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इनका बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी इबादत को वक्त पर पूरा करने की कोशिश करते थे और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली इसका दरवाजा है। नाज़रीन, एक दफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, आपको सबसे ज्यादा डर कब लगता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस सवाल के जवाब में फरमाया कि जब आज़ान होती है तो मेरा जिस्म और मेरी टांगें कांपने लग जाती हैं, मेरे मुंह का रंग खौफ से लाल हो जाता है। और जब उस शख्स ने उनसे इसकी वजह पूछी तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्योंकि अज़ान उस हस्ती की तरफ बुलावा है जिसने ये सारी कायनात बनाई है और मुझे डर इसलिए लगता है कि ना जाने मैं उसका हक अदा कर पाऊंगा या नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी इबादत को वक्त पर पूरा करने के कायल थे और उनकी इबादत वक्त पर पूरी होती थी। कभी भी उनकी कोशिश होती थी कि कोई भी इबादत वक्त से कज़ा ना हो सके। नाज़रीन, मुनाफिकों ने जब ये देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कुछ ऐसा सवाल किया जाए जिसका जवाब देने में उन्हें वक्त लगे और उसकी वजह से उनकी इबादत जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाए। एक दफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज पढ़ने लगे तो मुनाफिकीन ने उनसे सवाल किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हमें बताएं कि वो ऐसे कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं और ऐसे कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मगरिब की नमाज पढ़ने ही लगे थे। जब उनसे ये सवाल किया गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनकी तरफ देखा और उसका जवाब देने लगे। मुनाफिकीन के ज़हन में ये था कि इस सवाल का जवाब बहुत लंबा होगा और उन्हें जवाब देते देखते काफ़ी टाइम लग जाएगा और उनकी नमाज कज़ा हो जाएगी, क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त भी बहुत कम होता है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका जवाब बहुत जल्द दे दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं और वो जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये कहकर नमाज शुरू कर दी। मुनाफिकीन हैरान रह गए। नाज़रीन, आज भी साइंसदान तहकीक करते हैं तो यही बात सामने आती है कि वो जानवर जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं, जबकि जो जानवर जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से इस्लामी तालीमात में बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनसे हमारी रहनुमाई होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये तमाम इल्म हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, जिससे मालूम होता है कि सच्चे प्यार को कैसे पहचाना जा सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में एक औरत आई और रो रो कर कहने लगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मैंने जिंदगी में बहुत से धोखे खाए हैं। इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ होते हैं। हमेशा मैंने दूसरों से भलाई की, इत्तबार किया, नेकियां की, भरोसा किया, लेकिन बदले में सिर्फ नुकसानात मिले, धोखा मिला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि ए औरत, याद रखना, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो और इंसान के साथ की जाने वाली नेकी का बदला इंसान से नहीं बल्कि उस इंसान के खालिक से तलब करो। उस औरत ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरा एक और सवाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्या मुझे वक्त से पहले मालूम हो जाएगा कि सामने वाला हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हाँ, अल्लाह के इल्म में किसी भी चीज की कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम 3 मर्तबा या वदूदू या हकीमू या करीमू या रहमान दिल में पढ़ो और उसके चेहरे पर देखो। अगर सामने वाले का चेहरा तुम्हें अच्छा नजर ना आए तो समझ जाना कि वो शख्स आने वाले दिनों में तुम्हें धोखा देगा, तकलीफ देगा। अगर सामने वाले का चेहरा तुम्हें मुतमईन नजर आए, आम इंसानों की तरह रहे, तो समझ जाना कि ये इंसान तुमसे प्यार तो नहीं करता लेकिन तुम्हें धोखा भी नहीं देगा। अगर सामने वाले का चेहरा अच्छा लगे, उसकी आंखें मुस्कुराएं, उसका चेहरा मुस्कुराएं, आंखों से प्यार झलकने लगे, तो समझ जाना ये इंसान अपने वजूद से ज्यादा तुमसे प्यार करता है। ख़वातीनो हज़रात, आज की वीडियो में हमने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी से मुख्तलिफ वाक़यात आपके साथ शेयर किए हैं।
ख्वातीनो हजरात, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें।